آج سرکار رسالت میں آپ کو کس کس کا پرسہ دینا ہے؟ کس میں طاقت ہے جو غم حسین کو پوری طرح متحمل ہو سکے اس کا، اور جو بیان کر سکے؟ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، تب بھی حزن و علم و کرب و درد و غم حسین کے مضامین مکمل نہیں ہو سکتے۔ کربلا 2 محرم کو پہنچے تھے آقا حسین، اور 10 محرم کو شہید ہو گئے، لیکن کتنے غم اٹھا کے شہید ہوئے ہیں۔ آقا حسین کا ایک خود جملہ ہے، فرمایا ہے انا قتیل العبرہ، میں کشتے گریہ و جفا، مجھے رولا رولا کے شہید کیا گیا۔ یہ گریہ یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ گریہ ثبات قدم کے منافی نہیں ہے۔ حضور کی زندگی میں بھی ہے، سرکار رسالت میں آپ کی زندگی میں جب آپ کے فرزند ابراہیم کی وفات ہوئی تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عربوں نے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ کیسے لوگ تھے، کیسے سنگ دل، کیسے سخت مزاج، درست مزاج، آپ رو رہے ہیں؟ ارے روایت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور گریے کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، ورنہ بعض مواقع پر پیغمبر نے اپنے کسی بچے کو پیار کیا ہے تو حیرت سے پوچھتے تھے آپ پیار کرتے ہیں؟ آپ بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں؟ ہاں، حضور نے کہا کہ رحمت و شفقت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ روایت بھی یاد آ گئی تو آپ کو بھی یاد دلا دوں کہ حسین کو کتنا حسین رسول پیار کرتے تھے، حسن سے کتنا پیار کرتے تھے۔ حسین کو خاص طور سے سینے پہ بہت پیار کرتے تھے۔ آقا حسین کے سینے پر رسول ہونٹوں پہ پیار کرتے تھے، حلقوں پہ پیار کرتے تھے، ماتھے پہ پیار کرتے تھے، سینے پہ بہت پیار کرتے تھے۔ بس اب وقت گزر چکا، 2-1 فقرے سے زیادہ نہیں عرض کروں گا اور آپ حق گریہ ادا کریں گے۔ اتنا پیار کرتے تھے آقا حسین کے سینے پر کہ روز عاشورہ جب شقی نے آقا حسین کے سینے سے بے ادبی کی ہے، یعنی جب ظالم امام حسین کے سینے پہ بیٹھا ہے تو آقا نے ایک جملہ فرمایا ارتقیت واللہ لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ، ارے تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے، اس جگہ کو پیغمبر بوسا دیا کرتے تھے۔ عزیزو، آپ گریہ کرتے ہیں، خوب گریہ کرتے ہیں، مگر آج نویں محرم ہے، آج اس انداز سے گریہ کریں کہ محسوس ہو مادر گرامی حسین کو پرسہ دے رہے ہیں، سرکار رسالت میں آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، مولا علی کو پرسہ دے رہے ہیں، حسن مجتبیٰ کو پرسہ دے رہے ہیں، اپنے امام وقت کو ان کے جد کا پرسہ دے رہے ہیں۔ حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک کتنی لاشیں اٹھائی ہیں۔ ہاں، تاریخ کربلا بہت وسیع ہے، تاریخ کربلا بہت عمیق ہے، تاریخ کربلا میں ابھی تحقیق کے پہلو بہت ہیں، میں ان باتوں کی طرف ابھی اشارہ نہیں کروں گا۔ جو چیز یقینی ہے، جو مسلمات میں سے ہے، بس حصول ثواب کے لیے، تجدید عہد کے لیے اور پرسہ دینے کے لیے انہی کا تذکرہ کروں گا۔ کتنے لاشیں اٹھائے حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک، اصحاب کے لاشیں، بنی ہاشم کے لاشیں، بھتیجوں کے لاشیں، بیٹوں کے لاشیں، اکبر جیسا بیٹا، اصغر جیسا لال، قاسم جیسا بھتیجا، اور حسین کو بعض لاشوں کے اٹھانے کا غم رہا، مگر ساتھ میں بعض لاشوں کے نہ اٹھانے کا غم بھی رہا، جس میں سب سے بڑا غم یہ رہا کہ عباس کا لاشا اٹھا کے حسین خیمے میں نہ لا سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ عصر عاشور جب تن و تنہا رہ گئے، خیمے میں تشریف لائے، بہن زینب وہ تبرکات کا صندوق لے کر آؤ، اس میں جو پرانا کرتا ہے میرا، وہ کرتا مجھے لا کے دو۔ بی بی نے وہ کرتا لا کے دیا، کرتا پرانا تھا، آپ نے اسے مزید جگہ جگہ سے چاک کر دیا، اور سب سے پہلے اسے زیب تن فرمایا، اس کے اوپر اور لباس پہنے، قبا پہنی، امامہ پہنا، عبا ردا دوش پہ ڈالی، ایک ایک سے رخصت ہوئے۔ امام قتل گاہ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور تمام اہل حرم دیکھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ پھر امام نے ایک ایک کو سلام کیا،
नसीहतें फरमाई, दिलासा दिया, देखो घबराना नहीं बहन ज़ैनब, घबराना नहीं बहन उम्मे कुलसूम, घबराना नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं कत्ल हो जाऊंगा, तुम असीर हो जाओगी, मगर बस जुल्म की एक हद होती है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, घबराना नहीं, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारी हिमायत करेगा। हाँ, ये जुमला ना भूलिएगा, आका हुसैन कह के गए थे बहनों से, अल्लाह तुम्हारी हिमायत करेगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। रुखसत हुए, खैमगाह से निकले, तमाम बीवियां खैमगाह के दरवाजे पर हैं। आका हुसैन निकले, सीधे पहले उस खैमे में गए जो एक बड़ा खैमा शब आशूर बनाया गया था सिर्फ इसलिए, जिसमें सुबह से लाशें लाके रख रहे थे। रिवायत में उस खैमे के पास गए, दरवाजे पर दर खैमा पे जो पर्दा था हटाया और एक एक का नाम लेके सलाम किया। हबीब, मुस्लिम इब्ने औसजा, जुहैर, अकबर, कासिम, तुम पर मेरा आखिरी सलाम। मेरे शेरों, तुमने जंग की, जिहाद किया, अब देखो ये बूढ़ा मैदान जंग में जिहाद के लिए जा। बुलंद आवाज से गिरिया किया, वापस आए। उसके बाद उस खैमे में गए जहां रात भर असहाब ने बैठकर इबादत की थी। पर्दा उठाया, देखा अब खैमा खाली है। हुसैन को मालूम था खैमा खाली, फिर भी गए, देखा, नजर डाली, फिर गिरिया किया। उसके बाद आए, फिर एक मरतबा सलाम आखिर किया बीवियों को। फरस पे बैठना चाहते थे। अब तक फरस पे जब हुसैन बैठते थे, अब्बास सहारा देते थे, अकबर सहारा देते थे, लेकिन अब कोई सहारा देने वाला नहीं है। आका हुसैन सर नेहुड़ाए खड़े हुए थे। ज़ैनब खैमे से बाहर आई, भैया अगर अब्बास नहीं है तो ज़ैनब मौजूद। ज़ैनब का जिहाद खुसूसी शुरू हो गया। हाय ज़ैनब, ज़ैनब अभी अब्बास का काम अंजाम दे रही हैं। ज़ैनब अपने हाथों से अपने भाई हुसैन को कत्लगाह के लिए भेज रही। हुसैन फरस मुबारक पे बैठे, मैदान की तरफ चले। अब ये जुमला सुनिएगा, जनाब उम्मे कुलसूम, लोग कहते हैं ना जनाब उम्मे कुलसूम से रिवायतें कम है। हाँ कम है, क्योंकि हमेशा बड़ी बहन आगे आगे रही। जनाब कुलसूम यहाँ पे फरमाती हैं कि अब तक तो यही मंजर में देख रही थी, मगर जब मैंने देखा अब तो जैसे आंखों के सामने से एक पर्दा हट गया। मैंने देखा भाई मेरे फरस पर हैं, मैदान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन भाई के पीछे पीछे दो नूरानी पैकर हैं जो जा रहे हैं। मुझसे रहा न गया, मैं बेख्तियार खैमगाह से बाहर आ गई और मेरी जबान से निकला, भैया भैया मैं क्या देख रही हूं। हुसैन ने बहन की आवाज सुनी, ठहरे और कहा, बहन जब अकबर को मैंने रुखसत किया था, कुर्बान गाह के लिए भेजा था, अकबर आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे था ना। कहा अब मैं जा रहा हूं, ये नाना है मेरे, नाना रसूलुल्लाह, ये बाबा है अली, ये कह रहे जाओ बेटा खुदा हाफिज, जाओ खुदा की बारगाह में तुम्हें कुर्बानी पेश करनी है। हुसैन कत्लगाह की तरफ गए। बीबियां देखती रही, यहां तक के बेपनाह जंग करने के बाद एक मर्तबा हुसैन एक मंजिल पर ठहरे। एक तीर आया जो सरकार की पेशानी पे लगा, दूसरा तीर आया हुल्कूम मुबारक पर लगा, तीसरा तीर आया सहशोबा तीर जो सीने में बेबस हुआ। सुने और गिरिया करें। ये सहशोबा तीर के मानी समझते हैं आप? सहशोबा तीर एक खास तीर होता था 3 फलों का, जो इस तरह बनता था कि आगे नोक भी होती थी और आगे से यूं मुड़ा हुआ होता था कि दाखिल हो जाए लेकिन खींचा जाए तो निकलने ना पाए, और निकले तो साथ में कलेजा निकल आए। ये सहशोबा तीर हुसैन के सीने पे लगा। इसे हुसैन आगे से खींच नहीं सकते थे, अरबू से सीन पर जोर डाल के तीर को पुष्ट की जानिब से निकाला। पुष्ट से और सीने से खून का फव्वारा जारी हुआ। हुसैन घोड़े पर संभल न सके, जीन से जमीन पर तशरीफ लाए और एक मर्तबा फजाए करबला तारीख हुई। कुछ देर में जिब्राइल की आवाज गूंजी, अला कद क़ुतिल अल हुसैन बिकरबला, अल हुसैन बिकरबला, हुसैन